عوام پاکستان نے اس کو بری نظر سے دیکھتے ہوئے اس کو مسترد کیا ہے، اور اس لیے میں تقاضا کرتا ہوں کہ صدر پاکستان آرٹیکل 45 کو استعمال کرتے ہوئے ان کو کالعدم قرار دے کے مخلصی دے عمران خان نیازی کی، اور وگرنہ میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ عمران خان نیازی کی سزا کو کالعدم کرنے کی ریفرنس بھیجے صدر پاکستان کو، اور صدر پاکستان کرے آرٹیکل 45 میں۔ اور ماشاءاللہ ہم عدالتوں سے بھی تقاضا کرتے ہیں کہ فی الفور ان اپیلوں کو جو ہم نے دائر کر رکھی ہیں ان کو جو ہے لگایا جائے، اور ان کا انصاف پر مبنی فیصلہ ایک ہفتے کے اندر کر دیا جائے، کیونکہ عمران خان نیازی کے خلاف فیصلے سیاسی انتقام کی بنیاد پر ہیں، منتقم مزاجی کی بنیاد پر ہیں، نہ تو میرٹ پر ہیں اور نہ ہی عدالتی نظیر ملتی ہے۔ جس طریقے سے بلڈوز کیے گئے ہیں فیصلے، وہ ہماری عدالتی تاریخ کے ماتھے پر ایک کلنک ہے، اور اس سیاہ کلنک کو مٹایا جائے، اور ہم عدالت سے بالا سے اپیل کرتے ہیں، ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، کہ وہ اس کا جو ہے جائزہ لے اور اس کا فوری فیصلہ کرے، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ عمران خان نیازی بری ہوں گے انشاءاللہ۔ اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں بطور سیاسی جماعت کے پاکستان تحریک انصاف کو یہ 129 جو انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، یہ انڈیپینڈنٹ بار بار آپ کہتے ہیں، ان کو یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ہی رکن ہیں، ہم عمران خان کے سپاہی ہیں، ہم نے جو ووٹ لیے ہیں وہ عمران خان ہی کے ووٹ ہیں، جو عوام پاکستان نے اپنی محبت کا ایک بھرپور انداز سے اظہار کرتے ہوئے ان پر اور ہم پر اعتماد کیا ہے۔ ہم عزم کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ عمران خان نیازی کو اپنا وزیر اعظم لے کر آئیں گے، اور یہ جو ماشاءاللہ ذل سبحانی چوتھی مرتبہ تاج پوشی کے لیے تشریف لائے ہیں، اور یہ عنقریب لندن کی آپ کو واپسی کی ٹکٹ کٹواتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ پکارتے جائیں گے کہ مجھے کیوں بلایا، مجھے کس نے بلایا۔ تو یہ بھی نوبت آنے والی ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آئیے پاکستان تحریک انصاف کا جو آئین ہے اس کے مطابق ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں، جو اس چیز کا بھی احاطہ کرے کہ کیا 9 مئی کا واقعات جو تھے وہ آرکیسٹرڈ تھے، اور کیا وہ اسی لیے اس شاخسانے کو بنایا گیا کہ عمران خان نیازی کو ختم کیا جائے۔ لندن پلان کا وہ حصہ تھا جس میں ذل سبحانی نواز شریف صاحب نے یہ مانگا تھا کہ عمران خان کو ہٹاؤ وزارت عظمیٰ سے، اس کی حکومت کو گراؤ، اس کی پارٹی کو تتر بتر کرو، اور اس کو جو ہے الیکشن سے مانے کرو۔ لیکن یہ فیصلوں کے باوجود اڈیالہ جیل سے عمران خان کی طاقت آپ نے عوام کی شکل میں دیکھی ہے۔ عمران خان عوام پاکستان کی دل کی دھڑکن ہے۔ عمران خان کے بغیر کوئی نظام نہیں چل سکتا۔ یہاں کفر کی ریاست تو چل سکتی ہے، ظلم اور ناانصافی کی جو ریاستیں نہیں چلا کرتی ہیں، تو خدا را ریاست کو چلنے دیں۔ عوام ہم نے جو تقاضا کیا ہے اپنے آئین میں کہ وزیر اعظم کا الیکشن ڈائریکٹ براہ راست ہونا چاہیے، اور پارلیمان جو ہے وہ قانون سازی اور پالیسی سازی اور ملک کی خدمت اور عوام کے جذبات، خواہشات اور جو ہے امنگوں کی ترجمان بن کے وہ جو ہے لیجسلیچر کرے، لیجسلیشن کا کام کرے، اور عمران خان وزیر اعظم کی حیثیت سے وہ پاکستان میں عوام کے صرف خادم بن کر ابھریں، اور اس لیے کسی کے وہ مرہون نہ ہو کہ وہ پارٹیاں ٹوٹتی جائیں۔ ابھی کچھ دیر بعد وہ قوم سے خطاب کرنے لگے ہیں، اور بطور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک بڑی پارٹی کے طور پر وہ سامنے آئے ہیں، تو بطور وزیر اعظم کے طور پر شاید ان کا خطاب ہوگا۔ یہ مذاق، اس سے بڑا بھونڈا مذاق نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ 18,000 ووٹوں سے ہارنے والا بعد میں 50,000 ووٹوں سے جتا دیا جاتا ہے۔ تو یہ مذاق نہ قوم دیکھے گی نہ قوم برداشت کرے گی، اس لیے ان کی پہلے رات کو پریس کانفرنس تھی، وہ رات کی پریس کانفرنس بھی ہوا ہو گئی۔ اب آپ دیکھ لیجئے گا، یہ بھی جھوٹ کا
का मलबा होगा। नहीं आ रहा है, क्या वजह है? पंजाब की बनती है तो क्या नून लीग के साथ इत्तेहाद करेंगे, किस पार्टी के साथ इत्तेहाद करेंगे, क्योंकि आपको तो आजाद उम्मीदवार कहा जा रहा है? ये बिल्कुल गलत है। मैंने अर्ज किया हम आज़ाद उम्मीदवार नहीं हैं, हम पीटीआई के उम्मीदवार हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। और हम ये इत्तेहाद किसके साथ करेंगे, किस पार्टी के साथ इत्तेहाद? हम की जो पार्टी अगर हमारे से कोई मुतसवर करती है, अव्वल तो हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं और हम 170 पे पहुंचेंगे, क्योंकि 200 सुन लें 230 हमारे जो खसूसी नशिस्तें हैं उसका हिस्सा मिलाकर हम 170 पे पहुंचेंगे। हम मरकज में भी बगैर किसी इत्तेहाद के हुकूमत बनाएंगे, पंजाब में भी बनाएंगे और खैबर पख्तूनख्वा में भी बनाएंगे। तो इसलिए कोई इबहम नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर हमारा कोई हमनवा है तो वो हमसे बात करेगा, तो फिर पार्टी फैसला करेगी और हतमी फैसला फिर भी इमरान खान करेगा। साहब ये बताइएगा, तकरीबन 24 घंटे होने को आ गए हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो क्या वजह? अब तो इंटरनेट भी बहाल हो गया, आप क्या समझते हैं? देखें, यही तो उनकी बेईमानी थी। मेरा नतीजा जो मैं 40,000 वोटों से जीता हूँ, मेरा नतीजा भी आज सुबह अनाउंस किया है। उसको भी उन मशकूक लोगों में रखा हुआ था कि जो ना झुकता है, ना बिकता है, ना वो जो है यू टर्न लेता है। सो मैं उन बागी लोगों में से हूँ जो उनकी उस रेड लाइन के उस तरफ है। मेरा नतीजा भी सुबह निकला है, जब कि सारी मैंने पार्टी वहाँ जाके बिठा दी और मेरे वकला ने वहाँ जाके उन्होंने अपना इस्तेकाक जितलाया और फिर मेरा आया। तो इस तरह के नताइज जो हैं, खुदारा आपने इस तरह के 60 नताइज को तब्दील किया है। 60 नताइज 129 के साथ में अदालत जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अदालत तो यकीनन जाएंगे। जो ऐसे बेईमानी के, फ्रॉड के जो रिजल्ट लिए गए हैं उसमें हम अदालत में भी जाएंगे, और अगर अदालत ने कहा कि आप ट्राइब्यूनल में जाएं तो हम ट्राइब्यूनल में भी जाएंगे और हम साबित करेंगे, हम रिकाउंटिंग की दरख्वास्त भी देंगे। खान अकरम राजा और रेहाना इम्तियाज डार इस समेत बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं जो रात को जीत रहे थे, लेकिन सुबह जब नताइज ऐलान हुआ तो वो हार गए। क्या कहते हैं, और इस हवाले से कौन लोग हैं जो इनको शिकस्त दिलवाने के लिए? और ओन चौधरी तो पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा वोट लेने वाले बन गए। ओन चौधरी के बारे में क्या कहते हैं? देखें, ये इससे बड़ा भोंडा मजाक है। ये लाहौर की नशिस्त है, आप सबके सामने है। आप इलाके में कहीं चले जाएं, मैं खुद एक जगह पे गया तो कैंप खाली पड़ा था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, नक्के पे सिपाही थे। मैंने कहा यार कुछ लोग जाके कुर्सियों पे बैठ जाओ, मुझे तरस आ रहा है इन पर। तो आपने कैंपेन में ही देखा कि इनका नाम लेवा कोई नहीं था, सिवाय बैनर्स के जो सरकारी लोग लगा रहे थे, इनका नाम लेने वाला अवाम में कोई नहीं था। और फिर ओन चौधरी को जिता देना, इससे ज्यादा शर्मनाक हो नहीं सकती। और लाखों लोग हड़ताल कुना हैं, आज भी वो बैठे हुए हैं जाकर। और इसलिए हम रिकाउंटिंग भी करवाएंगे, हम अदालतों में भी जाएंगे, हम इस बेईमानी का भी जो है तदारक इंशाल्लाह करेंगे। बाकी इनके जरा देखें। खुदा साहब, आपको निगरान हुकूमत में बहुत सारी मुसीबतें झेलनी पड़ी, पर्चे हुए, आपके बेटे के ऊपर पर्चे हुए, गिरफ्तारियां हुई, आप जीत गए, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है। मुखालफों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं मुखालफों को कहूँगा, खुदारा मुझे जो है देखें, मेरे ख्वाजा साद रफीक का फ़ोन आया, मैंने उसको फ़ोन पर, उसने मुझे मुबारक दी, मैंने भी उसे कहा कि आइए खुदारा, हम जो है एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाकर और हम ये आपस में फैसले करें कि सियासतदान अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में न दें। सियासतदान अपने मामलात अवाम की ख्वाहिशात और उमंगों के मुताबिक आइन के अंदर रहकर आपस में एक दूसरे से मिल बैठकर और मामलात ममलिकत और रियासत को चलाएं। ये किसी और बैरूनी ताकत को मदऊ न करें। आइन में जो इदारे और जो मुलाजिम वो अवाम के मुलाजिम हैं, अवाम के टैक्सों से तनख्वाह लेकर उनके मुलाजिम हैं, उनके हुक्मरान बनने की ज़रूरत नहीं है। और ये उसी वक्त होता है जब बदकिस्मती से कुछ सियासतदान अपनी ज़ाती मनफियत के लिए पावर पॉलिटिक्स करते हुए किसी और की बिसाखियों पर चढ़ के इक़्तिदार में आना चाहते हैं और लाडला बनना चाहते हैं। तो लाडलापन का ख़त्म न होना चाहिए और हम सियासतदान मिलकर इस ममलिकत को आगे चलाएं। पाकिस्तान पहले, पाकिस्तान